कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःसृत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिदर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तुवन्ति भाषापदिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध छङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणि काप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीय वसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। అతిథిని పూజించిన వాడే గురువు అంటే గొప్పవాడు, వాడు నిజమైన గౌరవం కలవాడు. నా గురువు ఇంత శరీరం ఉంటే లేక బోలెడంత ధనం ఉంటే వాడు గురువు కాదు, వాడు గొప్పవాడు కాడు. ఇక్కడ గురు శబ్దానికి గొప్పవాడు అన్నమాట. ఎవడైనా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాడిని గౌరవిస్తే అప్పుడు మనం గొప్పవాడు అవుతాంట, లేకపోతే వాడు ఎన్ని గుణములున్నా వాడు గొప్పవాడు కాడు. దాన్నే శ్రీనాథుడు అందంగా అనువాదం చేశాడనమాట. అతిథి కడునల్పుడైన అత్యధికుడైనా ఇంటికే తెంప ప్రియమందు ఎవ్వడేని వాని గౌరవమది గౌరవంబు కాని కాదు గౌరవమాకార గౌరవంబు. అతిథి ఇంటికి రాగానే ఎవడు సంతోషిస్తాడో వాడే గొప్పవాడు, వాడి గౌరవమే, వాడి గొప్పతనమే గొప్పతనము. కానీ శరీర గౌరవం గౌరవం కాదు. శరీరం ఎంత గొప్పగా ఉన్నంత మాత్రం చేత అలంకారం చేసుకుని సుగంధ ద్రవ్యాలు పూసుకొని నగలు పెట్టుకొని వాహనాల మీద వచ్చినంత మాత్రం చేత వాడు గొప్పవాడు కాడు. అతిథిని పూజించిన వాడే గొప్పవాడు. అదే ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కిం పునస్త్వాదృశో మహాన్. ధర్మమును ఎరగాలి, తెలుసుకోవాలని కోరికొన్నవాళ్ళు, ధర్మమును ఎరిగిన వాళ్ళంతా ఏమన్నారంటే ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని అల్పుడైనా పూజించమన్నారు. ఇంకా నీలాంటి మహానుభావుడు వచ్చాడు నా అదృష్టవశాత్తు, అందుకని నేను పూజించడానికి వచ్చాను. ఒకటి సముద్రుడు చెప్పడం వల్ల, రెండోది నీతో నాకున్న సంబంధం వల్ల, మూడవది ధర్మశాస్త్రం చెబుతోంది కాబట్టి. ఇక నీకు నాకు సంబంధం ఏమిటంటావేమో. సహజంగా లోకంలో సగరుడి వంశం వల్ల భగీరథుడి వల్ల సముద్రం పెరిగింది గనక సాగరం అని పేరు వచ్చిందనే కథ అందరికీ తెలుసున్నది. కానీ మనిద్దరికీ ఉన్న సంబంధం నేను చెబితే గాని నీకు తెలియదు. అందుకు చెబుతున్నా విను. నేను నీకు బాగా ఆత్మీయుణ్ణి, మంచి చుట్టాన్ని. ఎందువల్లో చెబుతున్నాను విను. పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతాహ పక్షిణో భవన్ తేహి జగ్ముర్దిశ సర్వ గరుడా నిలవేగినగా. నాయన, తండ్రి, హనుమ, పూర్వకాలంలో పర్వతాలకు కూడా రెక్కలుండేవి. పక్షము అంటే రెక్క. పక్షము ఉంది గనక పక్షి, రెక్క ఉన్నది గనక దాన్ని పక్షి అన్నారన్నమాట. పక్షి అంటే రెక్కలు కలది. రెక్కలు తెగిపోతే ఇక దాన్ని పక్షి అనకూడదు. మనిషికి ఎలా అయితే చేతులు ఉన్నాయో భగవంతుడు ఈ పక్షులకు పక్షములు ఇచ్చాడు. అలాగే పర్వతాలు కూడా పక్షులే, వాటికి రెక్కలుండేవి. మహాబలమైన ఈ పర్వతాలన్నీ రెక్కలుండడంతో విజృంభించి రెక్కలు టపటప అల్లారుస్తూ ఆకాశమంతా తెగ తిరిగేసేవి. స్వేచ్ఛగా ఆకాశంలో తిరిగేవి. తిరుగుతూ తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఢామని వాలిపోయేవి. ఎక్కడ వాలేవో తెలిసేది కాదు. పైగా గరుత్మంతుడిలాగా, వాయువులాగా వేగంగా ఎగిరేవి. ప్రజలు చాలా భయపడ్డారు. అసలు నిజంగా ఆ రోజుల్లో పర్వతాలు చేసిన పాపాలు అన్నీ నీకవు. అలా రెక్కలతో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎగురుతూ హఠాత్తుగా ప్రజల మీద వాలుతూ ఉంటే ఎక్కడ ఎవరి మీద ఎప్పుడు ఏ కొండ పడుతుందో అని భయపడిపోయి అందరూ వణికిపోయారు. తతస్తేషు ప్రయాతేషు దేవసంఘాః సహర్షిభిః. మహర్షులతో పాటు దేవతలంతా ఎప్పుడు మీద పడతాయో అని భయపడ్డాయి. చివరికి అందరూ కలిసి మహేంద్రుడి దగ్గర మొరపెట్టారు. ఓ దేవేంద్ర, సమస్త లోకాలకి అధిపతివి నువ్వు. దేవేంద్రుడంటే కేవలం దేవలోకానికి ప్రభు అనుకోకండి, త్రిభువనాధీశ్వరుడని ఆయన పేరు. అందుకే త్రిభువన సామ్రాజ్య విభవంబు కోల్పోయి దేవేంద్రుడడవుల తిరిగనేడు అని పోతన గారు బలిచక్రవర్తి ఘట్టంలో రాశారు వామనావతారంలో. స్వర్గ మర్త్య పాతాళ లోకాలు మూడింటికి దేవేంద్రుడే అధిపతి. ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా మిగిలిన లోకాలను పరిపాలిస్తాడు, ప్రత్యక్షంగా దేవలోకాన్ని పరిపాలిస్తాడు. ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా ముందు దేవేంద్రుడి దగ్గరే మొరపెట్టాలి అని కూడా ఒక కఠోర నియమం ఉన్నది. చూడండి, మత్స్యపురాణంలో పూర్వకాలంలో దేవతలకి, మానవులకి, పాములకి ఎవరికి కష్టం వచ్చినా ముందు దేవేంద్రుడి దగ్గర మొరపెట్టేవారు. ఆ తర్వాత మనువులు వచ్చాక మనువుల దగ్గర మొరపెట్టడం మొదలెట్టారన్నమాట.
ఇప్పుడు ఈ ప్రజలంతా కంగారు పడి దేవేంద్ర రక్షించు రక్షించన్నారు. తతః క్రుద్ధః సహస్రాక్షః పర్వతానాం శతక్రతుః పక్షాన్శ్చిచ్ఛేద వజ్రేణ తత్ర తత్ర సహస్రశః. దాంతో దేవేంద్రుడికి ఆగ్రహం కలిగింది, క్రోధంతో రెచ్చిపోయాడు. ఓరి దుర్మార్గులారా, పర్వతాలారా, మీ రెక్కలతో కనిపించిన వాళ్ళందరినీ హింస పెడుతున్నారు, మీకు రెక్కలు ఉండకూడదు, ఇక భూమి మీద శాశ్వతంగా పాతుకుపోండి అంటూ వజ్రాయుధం పుచ్చుకుని మహావేగంగా వెళ్లి కనిపించిన పర్వతానికల్లా పట్ట 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 రెక్కలు నరుక్కుంటూ పోయాడు. దాంతో రెక్కలు దిగిపోయిన పర్వతాలన్నీ భూమి మీద ఢామ్ అనే శబ్దంతో పడిపోయి కూరుకుపోయి ఇక భూమి మీద కదలకుండా ఉండిపోయాయి. చివరికి భూధరములు అయిపోయాయి అవన్నీ. కానీ ఆ సమయంలో కూడా కొన్ని పర్వతాలు తప్పించుకున్నాయి. అటువంటి వాటిల్లో నేనొకణ్ణి. నన్ను పార్వతీదేవి కంటే చాలా పెద్దవాడిని చెప్పుకున్నాను కదా ప్రారంభంలోనే. పార్వతీదేవికి అన్నగారిని, హిమాలయ పర్వత పుత్రుణ్ణి, నేను మైనాకుణ్ణి. మేనాదేవి కొడుకు గనక మైనాకుడు అన్నారండి ఆయన్ని. మేనాయాహ అపత్యం పుమాన్ మైనాకహ. మేనాదేవి కొడుకు. ఈ కొడుకు వెంట కూడా పడ్డాడు ఇంద్రుడు. మంచి ఆగ్రహంతో ఏయ్ మైనాక ఆగు అంటూ వజ్రం పుచ్చుకుని వెంటబడ్డాట. సహజంగా చాలా వేగంగా ఎగిరేవాణ్ణి. కానీ ఇంద్రుడు వజ్రాయుధం పుచ్చుకుని నా వెంట పడ్డంతో నా రెక్కలు ఆడక కంగారు వచ్చి కీచుబాచని పరిగెత్తలేకపోయాను. ఆ సమయంలో మీ నాన్నగారు వాయుదేవుడు నాకు చాలా సాయం చేశాడు. ఆయనే సాయం చేయకపోతే నాకు ఇవాళ ఈ రెక్కలు ఉండేవి కాదు. సహజంగా కూడానండి లోకంలో ఉత్తప్పుడు బాగా పరిగెత్తేవాళ్ళు కూడా వెనకాతలు ఏదన్నా జంతువు తరువుకొస్తే ఆ కంగారులో కాళ్ళు అడగ కింద పడిపోతారు. ఎందువల్లంటే భయం యొక్క లక్షణం అది. భయం వల్ల కంపితుడైపోతాడు. రైలు పరిగెత్తి ఎక్కగలిగే శక్తి కలిగిన కుర్రాళ్ళు కూడా వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కొంచెం కంగారు వచ్చిందంటే ఢామని కింద పడతారు. కారణం అదే అనమాట. అందుకే అన్ని శక్తులను నిర్వీర్యం చేసి మనిషిని పాడు చేసేది భయము. ఒక్కసారి మానవుడు భయకంపితుడయ్యాడా ఇక వాడి జీవితంలో ఏ పని చేయలేడనమాట. ఈ భయంతో నేను ఎగరలేకపోతున్నాను. అప్పుడు మీ నాన్నగారు వాయుదేవుడు ఓ చమత్కారం చేసి పెద్ద గాలి విసిరి నన్ను ఎత్తుకొచ్చి ఈ సముద్రంలో పారేశాడు. ఆనాడు మీ తండ్రి గారే కనుక సాయం చెయ్యకపోతే నా రెక్కలు పోయేవి. నేను కూడా దిక్కుమాలిన పర్వతాన్నయి ఇతర పర్వతాల్లాగే ఎక్కడో చోట భూమి మీద కూరుకుపోయేవాడిని. గుంటూరు దగ్గర, పిఠాపురం దగ్గర పడి ఉండేవాడిని. కానీ ఆయన నన్ను అనుగ్రహించాడు. ఆ తర్వాత నేను ఇందులో పడ్డాను. ఈలోపు సముద్రుడు లోపల దాచేశాడు. శంకరాచార్యుల వారు అద్భుతంగా కాశీ పంచకం చెప్తూ నిన్నటి రోజున కాశ్యాం హి కాశతే కాశీ కాశీ సర్వప్రకాశిక సా కాశీ విదితాయేన తేన ప్రాప్తా హి కాశిక. అసలు కాశీ అంటేనే ప్రకాశం నాయన. ఈ ప్రకాశాన్నంతా ప్రకాశింపజేస్తోంది ఆ ప్రకాశమే. ఎవడు ఆ ప్రకాశాన్ని తెలుసుకుంటాడో, అంటే పరమాత్మని తెలుసుకుంటాడో, వాడిచ్చే ఈ ప్రపంచమంతా ప్రకాశింపబడుతుంది. కాశ్యాం హి కాశతే, కాశీ అంటే ప్రకాశం వల్లే కాశీ తెలుస్తుంది. కాశీ వల్లే మళ్ళీ ప్రకాశమంతా కనిపిస్తుంది. ఉద్ధరేద్ ఆత్మనాత్మనాత్ అని చెప్పినట్టు పరమాత్మను తెలుసుకోవాలి అంటే పరమాత్మ యొక్క చైతన్యమే మనకు కావాలి. కాబట్టి నాయన ఆ ప్రకాశాన్ని నువ్వు తెలుసుకో, సాక్షాత్తు కాశీస్వరూపుడి అవుతావు నువ్వు అని మనమందరము కూడా అసలు ఈ కాశీ శ్లోకాన్ని పఠిస్తే చాలట చాలా మటుకు అజ్ఞానాలన్నీ దూరం అయిపోతాయి. అందుకనే సాధ్యమైనంత మటుకు ఈ శ్లోకాన్ని పఠించుకుంటూ ఉంటే వాడు కాశీ వెళ్ళకపోయినా కాశీలో ఉన్నట్టే, వాడి శరీరమే కాశీ అయిపోతుందట. అదే శంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు చెప్తున్నారు. నాయన నువ్వు కాశీ అంటే ఎక్కడెక్కడికో సంచారాలకి అక్కడికి ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నావురా? కాశీ అనేది ఎక్కడో లేదు, నీ శరీరమే కాశీ అని మొదలు పెడతారు. ఎలా? కాశీ క్షేత్రం శరీరం త్రిభువన జనని వ్యాపిని జ్ఞానగంగా భక్తి శ్రద్ధా గయేయం నిజ గురుచరణ ధ్యాన యోగ ప్రయాగ విశ్వేశోయం తురీయం సకల జనమన సాక్షిభూతోంతరాత్మా దేహే సర్వం మదీయే యది వసతి పునఃతీర్థమన్యత్ కిమస్తి అని చెప్తారు. ఏమిటి దీని అర్థము అంటే, కాశీ అంటే ఎక్కడో లేదురా, నీ శరీరమే కాశీ.
కాబట్టి ఈ శరీరము అనబడే పంచక్రోశాలతోటి కూడినటువంటి ఈ కాశీలోనే అందరూ, అన్ని దేవతలు, అన్ని ప్రదేశాలు, అన్ని ప్రాంతాలు, ముక్కోటి దేవతలు బాహ్యంగా ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ నీ లోపలే ఉన్నాయి అని శంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు స్పష్టంగా మనందరికీ తెలియపరుస్తున్నారు. అదే అన్నమాచార్యులు వారు వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, ఏమీ లేదయ్యా, ఈ 2 కళ్ళు ఉన్నాయే, ఈ 2 కళ్ళే 2 దీపాలయ్యా, ఈ నాలికుంది చూడు, ఈ నాలికే నీకు కొట్టడానికి పిడిగంట, నేను నిద్రపోయే నిద్రే సమాధి స్థితి, నేను తిరిగేదంతా ప్రదక్షిణమే. ఇప్పుడు ఏమైంది? కాశీ అనేది ఎక్కడో లేదు, ఈ శరీరమే కాశీ. అందులో ఈ హృదయమే పెద్ద పీఠ. దేనికి పీఠ అంటే పరమాత్మ కూర్చోవడానికి పీఠ. పరమాత్మ ఎక్కడో లేడు, పరమాత్మ మన హృదయంలోనే ఉన్నాడు అని చెప్తూ కాశీక్షేత్రం శరీరం అని మొదలు పెడతారు. అందుకనే శంకరాచార్యులు వారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్తూ కూడా దేహో దేవాలయో ప్రోక్త, ఈ దేహమే దేవాలయమయ్యా అని మనకి స్పష్టంగా తెలియపరుస్తారు. ఇందులో ఉండే జీవుడు ఎవరు? సనాతనమైనటువంటి దైవము ఆయనే. జీవో దేవ సనాతన త్యజేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం, నీ లోపల ఉన్న అజ్ఞానం అనే నిర్మాల్యాన్ని వదిలిపెట్టి సోహంభావేన పూజయేత్, నేను అంటే సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ తప్ప ఏదో ప్రత్యేకంగా ఒక పేరుతోటి కానీ, ఒక శరీరంతో కానీ, అవయవాలతోటి కానీ నిన్ను చూసుకోకు అని స్పష్టంగా మనకి ఆదిశంకర్లు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. అందుకే కాశీక్షేత్రం శరీరం. మనం ఈ విషయాన్ని మర్చిపోయి బయట ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ ఉంటాం. బయట ప్రపంచమంతా ఎలా తిరుగుతున్నామయ్యా అంటే, లేడి, ఒక మృగము ఏం చేస్తుందండి, హాయిగా ఆ లేడికి దానికే తెలియకుండా ఒక చిన్న కురుపుల్లాగా వస్తాయి బొడ్డు దగ్గర అన్ని చోట్ల. ఇది కస్తూరి. కస్తూరి అనేది ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది? మృగనాభివిశేషత అంటారు, ఆ లేడి నుంచే వస్తుంది. ఆ మృగం ఏం చేస్తుంది అంటే దాని బొడ్డు దగ్గర వచ్చే ఈ కురుపుల్లాంటి కస్తూరి ఏదైతే ఉందో అద్భుతమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఈ లేడి ఏం చేస్తుంది, అబ్బాబ్బా ఇంత బాగుంది వాసన, ఈ వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అని ఈ గడ్డి దగ్గరికి వెళ్తుంది. గడ్డి వాసన చూస్తుంటుంది, అబ్బాబ్బే ఈ గడ్డిలో లేదు, ఈ వాసన ఇంకెక్కడి నుంచో వస్తుంది అని ఆ వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కనుక్కోవడానికి ఇక పరిగెత్తడం మొదలు పెడుతుంది. అక్కడిక్కడ అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఆ వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ లేడికి ఎలా అయితే తెలియకుండా ఉందో, అలాగే ఈ సర్వవ్యాపకమైన ప్రపంచంలో ఉండే జ్యోతి మొత్తము మన లోపలే వెలుగుతోంది. మన లోపలే వెలుగుతున్నటువంటి ఈ జ్యోతిని గుర్తించలేక మనము ఆ పరమాత్మని తెలుసుకోలేక పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడు అని వెంపర్లాడుతూ ఉంటాం. అందుకోసమే శంకరాచార్యులు వారు కాశీ క్షేత్రం శరీరం అన్నారు. మిగతా శ్లోకం రేపటి రోజున చెప్పుకుందాం. నేటికి స్వస్తి. సుమంత్రుడు అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి దశరథ మహారాజుకు చెప్తాడు, మహారాజా, రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత ముగ్గురు వచ్చారు నీ అనుజ్ఞ తీసుకోవడానికని. లోపలికి పిలిచేటప్పటికి ఆ రాముణ్ణి చూసి దశరథ మహారాజు లేచి ముందుకు పరిగెత్తుకొని వచ్చి రామా రామా అంటూ పరిగెత్తుకొని వచ్చి అలాగే కుప్పకూలిపోయాడు. రాముడు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుని పట్టుకొని, తండ్రి, నేను ఒక్కడినే వనవాసానికి వెళ్ళాలని మీ సత్యవాకు కొరకు నేను వెళ్తున్నాను, కానీ నా తోడు సీత మరియు లక్ష్మణుడు వస్తా అంటున్నారు, మా ముగ్గురికి కూడా మీరు ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని పంపండి అంటే తల బాదుకొని ఏడుస్తున్నాడు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఏడ్చినట్టుగా ఏడుస్తున్నాడు. రామ, నన్ను నమ్ము, సత్యమైన వాక్కు చెప్తున్నాను, ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను, నన్ను ఈ మాయలో దింపిన ఈ కైకేయి వల్ల నిన్ను వనవాసాన్ని పంపుతున్నాను, కానీ ఏ కోశాన నువ్వు వనవాసం పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు రామ. రామ, నన్ను చూడు రామ, నేను ఇంకా బ్రతకలేను, నువ్వు లేకపోతే నేను వృద్ధుడిని అయిపోయాను, నాకు ఇప్పుడు యుద్ధం చేసే శక్తి లేదు, నన్ను నిగ్రహించు, నన్ను కారాగారంలో బంధించి ఈ రాజ్యాన్ని తీసుకోరామా, నువ్వు ఒక్క మారు అను, నేను వెళ్ళనను, ఈ రాజ్యం నీదనను, నేను సంతోషపడతాను, నువ్వు నన్ను కారాగారంలో బంధించినా కానీ నేను బాధపడను రామా, నన్ను నిగ్రహించు అని ప్రాధేయపడుతున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఇంకొక మాట కూడా మనం అనుకోవాలి, ఏమంటే రాముడు తండ్రి మాట కొరకు, తండ్రి సత్యవాక్ కొరకు తను కానలకు వెళ్ళాలనుకున్నాడు. మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఈ వరాలు కోరాను, నీ తండ్రి నాకు వరాలు ఇచ్చాడు, నువ్వు వనవాసం వెళ్ళని కైకేయి అన్నది, కానీ దశరథ మహారాజు నోరు తెరిచి కూడా రామా, నేను ఈ వరాలు ఇచ్చాను, నువ్వు వనవాసానికి వెళ్ళు అనలే. కానీ ఇక్కడ అదే తండ్రి నన్ను కారాగారంలో బంధించు,
నన్ను నిగ్రహించు అంటున్నాడు. మరి తండ్రి మాటనే వినాలంటే ఇది కూడా వినాల్సిందే కదా, ఒకసారి ఆలోచించాలి మనం. కానీ రాముడు తండ్రి మాట అయినా సరే, పెద్దల వాక్ అయినా సరే అందులో ధర్మం ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తాడు. అన్నాడు కదా అని చెప్పి తండ్రిని బంధించి రాజ్యాన్ని తీసుకుంటాడా? తీసుకోడు. ఎందుకంటే అందులో ధర్మం లేదు. ఏం చెప్తాడు లోకానికి నేను అని చెప్పి రాముడు ఆలోచిస్తున్నాడు. నా తండ్రి అన్నాడు కదా అని చెప్పి ఆయనను కారాగారంలో బంధించి శిక్షించి నేను రాజ్యం తీసుకున్నానంటే అది ధర్మమా అన్న సంశయం వస్తుంది కనుక తాను ఆ మాట వినడు. తను ఒక మాట అంటాడు దశరథ మహారాజుతోటి, మహారాజా మీరు ఇంతగా చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తాను, 14 సంవత్సరాలంటే ఎంత దూరమో లేదు అంటే దశరథ మహారాజు మళ్ళీ తను ప్రార్థయపడతాడు, రామ ఒక్కరోజు ఇక్కడ ఉండు, నిన్ను కళ్ళారా చూసుకుంటాను, నువ్వు రేపు వెళ్దువు కానీ అంటే రాముడు అంటాడు, మహారాజా నేను ఈ రోజైనా వెళ్ళాల్సిందే, రేపైనా వెళ్ళాల్సిందే. నేను ఈరోజు వెళ్తే 14 సంవత్సరాలకు ఒక రోజు ముందు వస్తాను, మళ్ళీ రేపు నేను బయలుదేరితే 14 సంవత్సరాలకు ఇంకొక రోజు ఆలస్యం అవుతుంది. నేను తిరిగి రావాలి, మీరు నాకు మంచి మాటలు చెప్పాలి, నాకు బుద్ధి బోధించాలి, అలాంటిది మీరు నన్ను అనుజ్ఞివ్వండి అంటాడు. దశరథ మహారాజు రాముడి యొక్క సంభాషణ వింటున్న కైకేయి అంటది, ఏంటి మీ మాటలు, ఏంటి ఈ ముచ్చట్లు, మీరు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకోవడానికి రాలేదు, వెంటనే పంపించేసేయండి అని చెప్పి చెవులో దశరథ మహారాజును పొడిచినట్టుగా అనేటప్పటికీ ఇంకా దశరథ మహారాజు ఓపిక నశించి తనని అంటాడు, రామ నా ఆశీర్వచనంతో నువ్వు వెళ్ళి తిరిగి రా అంటాడు. ఈ మాటలు వింటుంటే, ఈ యొక్క తన ప్రవర్తన చూస్తుంటే సుమంత్రుడైన మంత్రికి పట్టులేని కోపం వచ్చి చేతులు నలుచుకుంటూ ఒక మాట అంటాడు, కైకేయి నీ అంత దుష్టహీనురాలు ప్రపంచంలో ఎవరిలో లేకుండొచ్చు, ఎవరికైనా 100 మంది పుత్రులు, నా పుత్రులు ఎవరు కూడా తల్లికి పుత్రులు కారు, భర్తనే దైవం అనుకుంటారు, భర్తతోటే దైవం అనుకుంటారు. అట్లాంటిది నువ్వు మహారాజుని ఇంత కష్టపెట్టి రాముణ్ణి వనవాసాలకు పంపుతున్నావు, అసలు నీలాంటి కఠినాత్మురాలను ఎక్కడో చూడలేదు. అందుకే పెద్దలు అంటారేమో తల్లి బుద్ధి పిల్లలకు వస్తుందని చెప్పి, తండ్రి బుద్ధి కుమారులకు వస్తే తల్లి బుద్ధి ఆడపిల్లలకు వస్తుంది అంటారు. నీ తల్లి చాలే వచ్చింది. ఎవరైనా సరే మామిడి చెట్టును కొట్టేసి వేప చెట్టును పెంచి దానికి పాలు పోసినా కానీ అది వేపకాయ లాంటి చేదే వస్తుంది, కానీ మామిడి పండు లాంటి మంచి తీయటి రసం ఇవ్వదని చెప్పి నీతోటి మళ్ళీ నిరూపించావు. నీ తల్లి కూడా ఎలాంటిదే ఉండే, నీకు తెలుసో తెలియదో కైకేయి మహారాజుకు ఒక సాధువు, ఒక మహర్షి ఒక వరం ఇచ్చాడు, ఈ జీవజంతువులన్నీ కూడా ఏం మాట్లాడుకున్నా తనకు తెలుస్తుందని. ఒకసారి నీ తండ్రి నీ తల్లి అక్కడ వనంలో ఉన్న సమయంలో ఒక చీమ ఏదో మాట్లాడుతుంటే తనకు నవ్వొచ్చి నవ్వుతే నీ తల్లి అనుకున్నది తన్ను వెక్కిరిస్తున్నాడేమో, వెటకారం చేస్తున్నాడో, నవ్వుతున్నాడని చెప్పి అనుకొని, ఎందుకు మీరు నవ్వుతున్నారంటే తను చెప్తాడేమంటే ఏదో దేని కొరకు నవ్వుతున్నా అంటే, కాదు మీరు చెప్పాల్సిందే అంటే ఈ వరమిచ్చిన మహర్షిని మరుసటి రోజు చెప్తానని చెప్పి వరమిచ్చిన మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి, మహర్షి నా భార్య ఇలా అడుగుతుంది, లేకపోతే తను చచ్చిపోతా అంటుంది, నేను ఇలా ఉన్నాను ఏం చేయను అని చెప్పి అంటే ఆ మహర్షి చెప్తాడు, నీ భార్య చనిపోయినా పర్వాలేదు కానీ నువ్వు మాత్రం ఈ విషయం చెప్పకూడదు అంటాడు. కైకేయి మహారాజు తెల్లారి తన భార్యతో అంటాడు, నువ్వు చనిపోయినా పర్వాలే కానీ నేను మాత్రం ఈ చీమ ఎందుకు ఏమన్నది ఎందుకు నవ్విందని చెప్పను అంటాను. అంత కఠినాత్మరాలైన తల్లి నీకు జన్మించింది కనుక నువ్వు ఇంత కఠినంగా మాట్లాడుతున్నావు, నీకు తెలుసో తెలియదో కైకేయి మేమందరం కూడా రాముడితో పాటు వనాలకు వెళ్ళిపోతాం, శ్మశానం లాంటి ఈ అయోధ్యను నువ్వు నీ కొడుకు ఎలుకో, మాకు కూడా తెలుసు, భరతుడు మాత్రం నీ మాట వినడం తెలుసు, కానీ మేము ఉండము ఇక్కడ అని చెప్పి అంటే కూడా మంత్రి అన్నా కానీ తాను ఒక కఠినమైన ఒక కొండరాయి లాంటి రాయి పాషాణం కాదా మాదిరిపోయి తాను మాత్రం ఇంకా రాముణ్ణి వెళ్ళాలి అన్నట్టుగానే చూస్తుంది, కానీ ఒక్క క్షణం ఉండాలని అంటలేదు. అయితే అప్పుడు రాముడు దశరథ మహారాజుతో అంటాడు, మహారాజా ఇంకా నేను వెళ్ళాల్సిన సమయం అయింది, ఇంకా నేను నారచీరలు కట్టుకొని వనవాసంలో ఉంటాను, మీరు నన్ను ఆశీర్వదించండి అని మాట పూర్తయ్యే లోపలే ఈ కైకేయి బంగ్లాలోకి వెళ్ళి నార దుస్తులు తీసుకొచ్చి రాముడికి లక్ష్మణుడికి సీతమ్మ వారికి నారచీర ఇచ్చేటప్పటికి సీతమ్మ వారు తను పుట్టినప్పటి నుంచి పట్టు చీరలే కట్టుకుంది కనుక ఈ నారచీరలు ఎలా కట్టుకుంటారో తెలియదు. తాను సిగ్గుపడుతూ రాముడిని అడుగుతుంది, స్వామి ఈ మహర్షుల పత్నులు ఎలా కట్టుకుంటారో ఈ నారచీర నాకు తెలుస్తలేదంటే ఆ పట్టు చీర మీదనే అంతమంది ముందర రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ వారికి నారచీర ఎలా కట్టుకోవాలో చూపెడుతుంటే దశరథ మహారాజు రాణులందరూ కూడా గొల్లుమని ఏడుస్తారు. ఈ సీతమ్మ తల్లిక ఇంత కష్టం వచ్చింది, ఈ రామచంద్రుడిక ఇంత కష్టం వచ్చింది, మమ్మల్ని తల్లిలాగా చూసుకున్నాడే అని చెప్పి వాళ్ళు దుఃఖపడుతున్నారు. అక్కడ ఉన్న 350 మంది రాణులలో 349 మంది రాణులు ఏడుస్తున్నారు. ఒక్కరే ఒక్కరు ఏడవకుండా పాషాణంగా ఉండి ఎప్పుడు రాముడు వెళ్ళిపోతాడా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా అని ఎదురు చూస్తున్న కైకేయి ఒకతే. ఎప్పుడైతే నారచీర సీతమ్మ వారి కైకేయి ఇయ్యగానే
ఎప్పుడు చూడని కోపం వశిష్ఠ మహర్షిలో కనబడుతుంది. వశిష్ఠ మహర్షి అంటాడు, సీతమ్మ నారచీర కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? సీతమ్మ రాముడి ధర్మపత్ని, రాముడు వనాలకు వెళ్తాడు, రాముడికి బదులుగా ఈ రాజ్యాన్ని సీతమ్మ వారే పాలిస్తుంది అని చెప్పి కఠినంగా మాట్లాడుతూ తాను కైకేయితో అంటాడు, కైకే నువ్వు దుర్బుద్ధివి, నేను మీకు గురువును, అయినా కానీ నా ముందరే మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, అసలు నువ్వు చేయాల్సిన పనినా? సీతమ్మ వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నారచీర కట్టుకోదానంటే దశరథ మహారాజు తిరిగి సీతమ్మ వారి దిక్కు తిరిగి నువ్వు నారచీర కట్టుకోకూడదని చెప్పి తనకు పట్టుచీరలు, ధనము, ఆభరణాలు ఇవన్నీ కూడా సీతమ్మ వారికి ఇస్తాడు. ఈ సమయంలోనే కైకేయి ఒక మాట అంటుంది, దశరథ మహారాజు ఎందుకు మీరు ఇంత చింతపడుతున్నారు? కొడుకును పంపించడానికి మీరు ఇంత పడాల్సిన అవసరం లేదు. పూర్వం మీ వంశంలోనే సగరుడనే మహారాజు అసమంజుడిని దేశ బహిష్కరణ చేయలేదా అనేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్న ఒక మంత్రికి కోపం వచ్చి, సిద్ధార్థుడని ఒక మంత్రికి కోపం వచ్చి, కైకే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు తెలుస్తుందా? సగరుడు అసమంజుడిని ఎందు గురించి దేశ బహిష్కరణ చేశాడు? అసమంజుడు అయోధ్యలో ఉన్న చిన్న పిల్లలను తీసుకొని వెళ్ళి సరియు నదిలో ముంచి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసేవాడు. అందుగురించే సగరుడు అసమంజుడిని దేశ బహిష్కరణ చేశాడు.